सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसी। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल उत्साह वोटरां दा। ਜਦੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ खूब वोटिंग की जाती है, घर तो निकलते हैं यानी बंपर वोटिंग होती है, तां भी उत्साह की गल होती है। तो जो वोटिंग घट होवे तां भी गल करनी तां बनदी है। संगरूर दे विच जिमनी चोण दे लई वोटिंग दा काम मुकम्मल हो चुका है, पर जिन्ने उत्साह दे नाल सियासी पार्टी दे दिग्गज, सियासी पार्टियां दे उम्मीदवार, लीडर जिन्नी उत्साह दे नाल चोण प्रचार करते नजर आए सी चोणां दे दौरान, उस हिसाब दे नाल वोटां तां नहीं पईयां। हुण सवाल यह है कि जेकर वोटिंग घट हुई है तो इसका नफा नुकसान किसनूं हो सकता है, क्योंकि जो बंपर वोटिंग होंदी है आमतौर पर एक धारणा है, धारणा कई बार गलत भी होंदी है। आमतौर पर धारणा है कि जो बंपर वोटिंग होंदी है तो क्यास लगाए जाते हैं कि बंपर वोटिंग हाकम धिर दे खिलाफ जा सकती है, ते जे घट वोटिंग होंदी है तो उसनूं कहा जाता है कि हाकम धिर दे पक्ष दे विच फैसला जा सकता है। एतवार नूं नतीजे आउणे ने, उस तो पहला इस बंपर वोटिंग दे ना होने दे मुद्दे दे उत्ते असीं गलबात करांगे। दूजा पॉइंट यह भी है कि जदों जिमनी चोण बाई इलैक्शन हुंदा है तो उदों भी वोटां दी गिणती नॉर्मल वोटां दे नालों ज्यादा हुंदी है। यानी कि जे 2019 दी वोटां दे नाल असीं कंपेयर करिए तां कई बारी जदों जिमनी चोण हुंदी है, बाई इलैक्शन हुंदा है, तो उस समय बंपर वोटिंग हो जाती है। हुण सवाल यही है कि किस दियां वोटां दे उत्ते कट लग गया। हुण जित दे दावे तां सारे कर रहे ने, ताकि ये घट वोटां पैणीਆਂ सारियां पार्टियां नूं नुकसान इक्वल पहुंचाएगा या किसी एक पार्टी नूं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर वोटां घट पैण दे नाल कि वोटां खिंड भी सकदियां ने कि एक पासे नहीं पईयां अलग अलग पासे पै गईयां, इस करके नतीजे बहुत दिलचस्प होण कि बहुत टाइट होवे फाइट, कि इस तरीके के नतीजे भी एतवार नूं देखण नूं मिल सकदे ने। खैर एतवार नूं नतीजों का इंतजार तो जरूर होएगा, पर अज असीं चर्चा करांगे जिमनी चोणां च क्यों पिया वोटां दा टोटा। तो शुरुआत वड्डी खबर के नाल ही करन जा रहे हैं, क्योंकि संगरूर दे विच वोटिंग की रफ्तार बेहद सुस्त रही है। जिन्नी उम्मीद सी उस दे नालों भी सुस्त। आम तौर पर जो लोक सभा चोणां हुंदियां ने तां लोक सभा चोणां दे दौरान वोटां जे तुसीं तुलना करो विधान सभा दे नाल तां फिर लोक सभा दे विच वोटिंग परसेंटेज घट रहिंदा है। जे आपां हेठां तो शुरू कर लीए तो जो सरपंची की या फिर किसी वार्ड के वोटां पैंदियां ने तां बहुत बंपर वोटिंग होंदी है, 90% या 100% के नेड़े पहुंच जाती है वोटिंग। जो किसी पिंड दे विच होवे वोट या किसी वार्ड के होवे, ते जदों MLA दी वोटां पैंदियां ने तो उस समय MLA दी वोटिंग के समय जिहड़ा वोटिंग परसेंटेज है थोड़ा जिहा घट जाता है, तुलना जे वार्ड या फिर आपां पिंड दी करिए। उस तो बाद जो लोक सभा दे वोटिंग हुंदी है तो उत्थे वोटिंग परसेंटेज होर भी घटदा है। ये एक तरीके नाल पहलां भी तथ्य निकल के सामने आए ने और पहला भी देखते रहे हैं। पर बड़ी खबर यही है कि संगरूर हल्के दे विच पोलिंग बूथ सुन्ने दिखे ने। 50% का भी अंकड़ा वोटिंग पार नहीं कर सकी। 50% भी दूर की कड़ी लग रहा है कि 50% के नेड़े भी नहीं पहुंचा वोटिंग परसेंटेज। EVM दे विच हुण उम्मीदवारों की किस्मत बंद हो चुकी है। 26 जून यानी कि एतवार नूं संगरूर के लोगों का फैसला सब दे सामने होवेगा। देखो जिम्मेवारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, कल्ले संगरूर दी नहीं पूरे पंजाब की जिम्मेवारी चकनी पैनी है, क्योंकि पहला मान साहब ने पूरे पंजाब की जिम्मेवारी चकी है। जो जिस तरह मान साहब ने काम किए हुए ने बहुत बड़ा चैलेंज आ, ते इस चैलेंज नूं एक्सैप्ट करने के लिए जिहड़ा साडा फर्ज आ एक आम सधारण परिवार के मुंडे का, उन्हें सारिया तकलीफां आपदे पिंडे ते हंडाईयां हुईयां ने, उन्होंने कली कली गल का पता। सो मैं लोगों जिहड़ा हमेशा ही उन्होंने नाल ही रह के उन्होंने विच रह के काम करया। ये नहीं हैगा भी सनरूफ चो टाटा बाय बाय करती। कानून व्यवस्था, अमन शांति और इत्थों की आर्थिक हालत एक बहुत बड़ा मुद्दा बनया पिया। सो उन्होंने देखते हुए लोगों ने देखा कि जिवें असीं 3 महीने पहला एक बड़ा बदलाव किया सी, हुण असीं आप दा बड़ा बदलाव उस तो वो बदलाव सानूं ठीक नहीं लग्या, लोग बहुत निराश हुए। सो फिर बदलाव करके हुण इन्हां जिहड़े पासे उम्मीदवार लड़ रहे आ उन्हां चों उस उम्मीदवार नूं चुन के केंद्र च भेजणगे तां कि इस इलाके लिए कुछ लिया सके। बहुत लंबे समय तो बहुत सारिया जथेबंदियां धार्मिक पंथक धिरां लड़ रही ने, जदों कोई भी उन्हों की रिहाई नहीं हो सकी तो श्री अकाल तख्त साहब जी के हुक्म के नाल पंथक धिरां के हुक्म के नाल असीं चोण मैदान च आए हाँ। तो लोगों के कोल एक सुनेहा लैके गए हैं
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਪੈਣ ਯਾਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖਡਿਆਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਘੱਟ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? देखो इनू मैं कहूंगा वेलकम टू आम आदमी पार्टीज मॉडल ऑफ गवर्नेंस। गौरव जी ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਡਿਸappointment ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਚ 90 ਮਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰਸ, ਆਈਡੀ ਬੰਬ, RPG ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਤੇ ਫਾਇਰ ਹੋਣਾ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲਸ ਐਂਡ ਵਾਟ ਨਾਟ। ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਆਉਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਰਾਈਟ, ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅੱਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜੇ। ਆਪਣਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ, ਜੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੀ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਘਰੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੋਟ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 50% ਤੋਂ ਥੱਲੇ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਚ ਆ ਰਹੀ। ਜੇ CM ਸਾਹਿਬ ਐ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਨਅਬੈਸ਼ਡਲੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਵੈਸੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਵੈਲ ਲੌਜਿਕ ਹੀ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰਡ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ MP ਨੇ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਮੈਡਮ ਜੀ MP ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਛੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ MP ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਦੋ ਵੱਡੇ MP ਸੀਨੀਅਰ MPs ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ? ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ BJP ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਰੂਰਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। BJP ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਈ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਰਜੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣਾ 75% 80% ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਜੇ ਘੱਟ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮੁੱਦਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ,
ਅੱਛਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆਏ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਵੋਟਾਂ ਕਰਨ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਨਾ ਕੁ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ they did not even want to vote in the first place. ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। CM ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਭੇਜੇ, ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਤਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਗਜ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ VOTING ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇਕਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 76% ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਪਈ ਆ, ਹੁਣੇ 6,45,000 ਵੋਟ ਪਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 9 MLAs ਨੂੰ, ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਇਹਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਘਟਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੂਠੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਖੋਦਿਆ ਗਿਆ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਤਾਇਆ ਗਿਆ। 9 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕਾਂ ਭਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਗਰ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਵੀ ਵੋਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 3 ਲੱਖ ਵੋਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰੀਆਂ 'ਚ ਲਮਕਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਨੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਪਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਮਕਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ CEO ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਭ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਕਿਹਨਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਦਿਖਾਤਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਘੱਟ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਘੱਟ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ? नहीं सर, जो उनके नंबर पे चल रहा है उन्होंने उस नंबर पे फोन लिया हुआ है। लेकिन चिंता का विषय ये है
ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਿਮੁਖ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਰ ਨਾ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਦਾ ਬੁਲੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਹੋਰ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਣਗਾਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਐਨੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਿਸ ਮੈਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ਼ੇਪ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕਦ ਤੱਕ ਮੂਰਖ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਲੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਨਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਿਮੁਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 67 ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ 76% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੋਟ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਪੂਰੇ 20 ਦਿਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸਾ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਸਰ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਭਰਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ। 40-50 ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲੋਕ ਚੌਂਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਭਗਵੰਤੇ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂ ਸਰ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਸੋਚੇ ਨਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ 80% 85% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦ ਤੱਕ ਮੂਰਖ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਦ ਤੱਕ ਬਣਾਓਗੇ। ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ?
ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਾਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ VOTING ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਝੁਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖਡਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਪਰ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਅ ਆਫ ਨੇਚਰ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਆਪਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਦਾ ਫੇਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਬਿਫਿਟਿੰਗ ਰਿਪਲਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗੂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਠੀਕ ਨੇ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਰੂਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਡਰਸ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੀ ਵਾਸ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਡਿਗ, ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੀਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, 2-3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯੂਥ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਐਤਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਕਾਫਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰੀ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਗਨੀਪਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਸੀਗੀ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲੀ। गौरव जी, केजरीवाल साहब मैंने याद है संगरूर ची ऐसी तो कहते सी कमाल है, यहाँ पे लोग टंकी पे चढ़ जाते हैं। ऐतकी कमाल ज्यादा हुई है भी लोग टंकी तो थल्ले उतरना नहीं चाहते बिकॉज ऑफ आम आदमी पार्टीज गवर्नेंस। ये हरेक फ्रंट ते फेल होया, वादा ना 300 यूनिट तुसी अपना बिजली मौसम ते झोना कोई फैक्टर नजर आ रहा है खड़ाल साहब? आई थिंक फैक्टर है बट बहुत छोटा फैक्टर, ਉਹਨੂੰ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਜੇਬ 'ਚ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਹੋਣ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ ਕੋਈ ਕੰਪੈਲਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੌਸਮ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘਟ ਜਾਵੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਸਰ।
ਬਸ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢੋ। ਜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਐਤਕੀ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਗਾਇਬ ਸੀਗੀਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬੜੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹਟ ਕੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਸੀਟ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਝੁਕ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਚੋਣ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੀ? ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਦਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਾਵਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੇਰੌਣਕੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰਨਰ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਤੇ ਲਾਸਟ ਚੁਆਇਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਲਈਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਝੁਕਾਅ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਝੁਕਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਤਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਗਵੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੰਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਫਤਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸੇਮ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ,
ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭਗੌੜੇ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਔਰ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨੀਏ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨੇ ਐ, ਆਸਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜਦਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜੀਕਲ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਬਣਦਾ। ਜੇਕਰ ਲੌਜੀਕਲ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਕਦੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ? ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸਰ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸਰੀਨ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਲਰ ਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਪੁੱਲਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਨਿਉ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜੋ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਰੋਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਤਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਾ SGPC 'ਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੈਡਰ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੈਡਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ 50% ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਿਆ VOTING। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੇਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੂਥ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੂਥ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ VOTING ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਇਸ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੁਣਾਵ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਈਆਂ ਪਿੰਡ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡੂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾ, ਦੁੱਧ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਰ। 40% 45% ਜੇ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਸਰ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ EVM ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। EVM ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਰਾ ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਰਹੋ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਲੋਕ ਵਿਮੁਖ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਲਾਰੇ ਦੇ ਲਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਸਇਲੂਜਨਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਮਿਟਡ ਕੈਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਟ ਕਰਨ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੂਥ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਡਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਡਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਡਰ ਜੇ ਸਭ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕੈਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾਏ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, BJP ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ MP ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਡਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਏ ਸੀ। ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਠੋਕ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਠੋਕ ਕੇ ਪਈਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਐਤਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇ ਹੈਵ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਜਾਣਦੇ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਰ CM ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਸਨਰੂਫ ਚ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ CM ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨੇ ਉਹ ਫਰੰਟ ਤੇ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਹੈ। ਸਿੰਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੁਪਰ CM, VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇੰਨੀ ਥੱਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਪਰ CM ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਬੜਾ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 92 MLA ਸਾਡੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਸੰਗਰੂਰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ MLAs, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਸਾਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਲਾਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਡੀਕਦੇ, ਉਹ ਹਰੀ ਸਿਆਹੀ ਨੂੰ, ਹਰੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਡੇਵਰਸ, ਫੋਰਚੂਨਰਸ, ਗਲੋਸਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40-40, 50-50 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਗਨਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੀਡਰਸ BJP ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬਾਲਟੀ ਨਿਕਲ ਜੇ ਕੋਈ बड़ा फर्क नहीं पैदा। तो मैं यही कहूंगा, इंश्योर करती हवाओं को कह दीजिए साहब, हमने बड़े तूफानों का आना जाना देखा है। कांग्रेस कल भी कायम सी, अज भी कायम है, अगे भी कायम रहूगी। तो जितों तक श्रोमणी अकाली दल है, ये पंथक एजेंडे में चक्को भुल्लर साहब, बड़ा अच्छा लगूगा, लेकिन सिर्फ इलेक्शन दे टाइम पे ना करा करो, अदरवाइज भी करा करो। पर मैं खड़ियाल साहब, मेरा तो सवाल बहुत सीधा सीगा, ਇਹ VOTING ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ VOTING ਜੇ 50% ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਏ, 15 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 7.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ VOTING ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤ ਦਾ 3-3, 4-4 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ?
ਗੌਰਵ ਜੀ ਐਤਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੂਥ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਬੂਥਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੈ ਐਤਕੀ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਰ? ਧੂਰੀ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਨਫੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ VOTING ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, MLA। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਮੰਗ ਲਓਗੇ? ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਫੇਥ ਰੀਇੰਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਟਿਪ ਆਫ ਦੀ ਆਈਸਬਰਗ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਜੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ MC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਾਲ ਜਿੱਤੂਗੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈ BJP ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀਗੇ BJP ਦਾ ਡਬਲ ਕਰਨਾ ਫਾਰਮਰਸ ਇਨਕਮ। 2014 ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ 15 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਜੌਬਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮਰਸ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਮਦਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਤਰੇਈ ਸਲੂਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਣਗੇ। BJP ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੰਨ ਹੇਠਾਂ ਲਾ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਪ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪਰਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਕੀ? ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਬਚਿਆ ਕੀ ਉੱਥੇ? ਔਰ ਪੂਰੀ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਓਨੈਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਿਖੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੌਣ ਦੂਜੇ ਤੇ, ਕੌਣ ਤੀਜੇ ਤੇ, ਕੌਣ ਚੌਥੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੂੰਗਾ ਉਹ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਸਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪੈਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ BJP ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ? ਕਿਦਾਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ। ਚਲੋ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਗੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 14 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, 17 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, 19 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, 22 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨਾ ਐਤਕੀ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 4.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਐਲਾਨਜੀਤ ਦੇ, ਤੇ ਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ BJP ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਸਾਂਭੇ ਨੇ।
ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਕੈਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ 'ਚ। मेरे को समा बहुत घट है। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर MP सिंह जी। हाँ जी, मैं ये गल ग्राउंड रियलिटी की अज की करना चाहना कि इत्थे बहुती गल चली है कि बूथां की गल की है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी वाले जो दावा कर रहे हैं, मैं उहदे नाल सहमत हाँ कि वो काफ़ी थावां ते दिखे ने अज ग्राउंड के उत्ते बूथां दे विच, पर कांग्रेस या बादल किते भी नहीं दिखे। आप राज दे हिस्से ते अद्धे ते दिसी है, पर ये सारे ये क्यों नहीं कह रहे कि श्रोमणी अकाली दल अंमृतसर अज सारिया ही थावां ते दिसिया कि ये इन्हां नूं दिसे नहीं है, बाकी तो इन्हां नूं दिस गया। मैं मनदा कि भारतीय जनता पार्टी जिद्दां भी सीगी वो अज है बूथां ते, कांग्रेस नहीं दिसी, बादल बिल्कुल नहीं दिसिया। आप राज कह रहे हो कि तुहाडा मुकाबला फिर बीजेपी नाल ते श्रोमणी अकाली दल अंमृतसर एक संघर्ष साडा मुकाबला बीजेपी नाल, पर बीजेपी जो जिहड़ा तां हैगा बूथां दा अज जे आपां करिए एनालिसिस करिए तां साडा मुकाबला बीजेपी नाल है। वैसे जिहड़ी रियलिटी है साडा मुकाबला आप नाल है, पर बीजेपी ने वधिया व्योतबंदी कीती है, वो मैं अज देखी है, मैं पहला नहीं सी मान रहा अज तो 2-4 दिन पहला जी। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे को समा खत्म हो चलिया है। कुछ कहना चाह रहे हैं खड़ियाल साहब, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत देर दे छोटी स्टेटमेंट प्लीज। ਇੱਕੋ ਬਿਆਨ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਗੌਰਵ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੂਨਯ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆ ठीक है सरीन साहब, तुसी भी दे दो समा, मेरे को वैसे खत्म हो चले है, सिर्फ 5 to 10 सेकंड। खडियाल साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਦਾਅਵੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਤੀਜੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ VOTING ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ? ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਸੀ? ਖੈਰ ਗਰਮੀ ਜੇਕਰ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਪਰ VOTING ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ? ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਐਤਵਾਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਚੱਜ ਦੇ ਲਈ